وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ان لوگوں پر رد کر رہا ہے، ان لوگوں کا جواب دے رہا ہے جو بعث بعد الموت، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ یہ دنیاوی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے دنیا کے اندر رہ کے کرنا ہے، جو بھی کچھ ہوگا اگر آپ مر گئے تو آپ کا قصہ کلوز ہو گیا، آپ کو دوبارہ نہ حساب و کتاب کے لیے نہ جزا کے لیے کسی کے لیے بھی آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور کوئی ذات آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین انہی لوگوں پر اس سے پہلے کی آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت قائم ہونے کے بعد جب پہلی سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو قیامت قائم ہوگی. اس کے بعد جب دوسری سور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے پھونکیں گے تو تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب کے لیے میدان محشر کی طرف چل دیں گے. تو وہی اللہ رب العالمین نے اسی بعث بعد الموت کا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، کہ اے لوگو اگر آپ لوگ تم لوگ فی ریب شک میں ہو، کس تعلق سے؟ من البعث دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے کے تعلق سے، دوبارہ زندہ کیے جانے کے تعلق سے، بعث بعد الموت کے تعلق سے اگر تم لوگ شک میں ہو. بعث کسے کہتے ہیں؟ احیاء الموتى من القبور للجزاء والحساب او للحساب والجزاء، کہ موتا کو دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا یا کیا جانا، کس چیز کے لیے؟ حساب کے لیے اور ان کے جزا کے لیے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو اگر تم لوگ شک میں ہو بعث بعد الموت کے تعلق سے کہ تم کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، فإنا خلقناکم، تو اللہ رب العالمین اس کی مثال دیتے ہوئے ہم کو سمجھا رہا ہے. اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کس طریقے سے کن کن مراحل سے ہم نے، جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا نام ہی نہیں تھا، تمہاری کوئی کچھ تھی ہی نہیں کوئی چیز، تب ہم نے تم کو مرحلوں سے گزار کر کے دنیا کے اندر پیدا کیا. تو کیا جب تم کو ایک مرتبہ پیدا کر چکا ہوں تو دوبارہ پیدا کرنا وہ مشکل ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک دوسری مثال بھی دیتا ہے جس کا آگے ہم پڑھیں گے. تو اللہ رب العالمین کا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اے لوگو ہم نے تمہاری پیدائش کی، ہم نے تم کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے. یہاں پر اشارہ حضرت
आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले पैदा किया और उनको किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया, जिन्हीं की नस्ल, जिन्हीं की ज़ुर्रियत, जिन्हीं की आलो औलाद हम लोग हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़इन्ना खलक़नाकुम, कि मैंने तुम सबको पैदा किया। तुम्हारी असलियत जो है, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप, जो असली जो बाप है जिनसे नस्ल शुरू हुई, उनकी तख्लीक हमने किससे की? मिट्टी से की। सुम्मा मिन नुतफ़ा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चेंजिंग कर दी, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। उसके बाद जितने लोग दुनिया के अंदर पैदा किए गए सब हकीर पानी नुतफे से पैदा किए गए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर ऐ लोगों मैंने तुम्हारी तख्लीक, तुम्हारी पैदाइश किससे की? नुतफे से की, हकीर पानी से की। फिर उसको हम एक सिस्टम के तहत चलाते हैं, एक सिस्टम के तहत, उसका एक प्रोसेस है, उसी के तहत इंसान को हम पैदा करते हैं। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुम्मा मिन नुतफतिन, फिर ऐ लोगों तुम्हारी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ करके जितने लोग हैं उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़ करके और तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पूरी बनी नौ इंसानियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किससे? नुतफे से पैदा किया। और फिर उस नुतफे को अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमे मादर के अंदर रखता है और उसका एक प्रोसेस है, उसका एक अमल है, उससे कई स्टेप और कई अदवार हैं। उन तमाम मराहिल से, उन तमाम अदवार से, उन तमाम स्टेप से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नुतफे को गुजारता है और धीरे धीरे उसके अंदर ग्रो पैदा करता है, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजिंग आती है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा सुम्मा मिन अलका, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नुतफे को अलके का शक्ल दे दिया। अलका कहते हैं खून का लोथड़ा, खून का टुकड़ा या खून का लोथड़ा। फिर वो नुतफा धीरे धीरे रहमे मादर के अंदर 40 दिन नुतफे के शक्ल में रहने के बाद उसकी हालत के अंदर चेंजिंग आती है, उसके शक्ल के अंदर चेंजिंग आती है और उसके अंदर ग्रो होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खून का शक्ल अता करता है। फिर वो नुतफा धीरे धीरे सुम्मा मिन अलका, खून का लोथड़ा, खून का एक हिस्सा, एक टुकड़ा बन जाता है। फिर 40 दिन वो अलके के शक्ल में रहता है, खून के शक्ल में रहता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर धीरे धीरे और चेंजिंग और ग्रो लाता है। फिर वो खून के शक्ल से बदल करके क्या होता है? मुज़गा, गोश्त का लोथड़ा होता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको यजअलुल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ितअत लहमिन सगीरिन क़दर मा युमज़ग, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको, उस मनी को जिसको चेंज करके खून का लोथड़ा बनाया, उसके बाद गोश्त का टुकड़ा बनाया, उसको इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा बनाता है जितना इंसान गोश्त खाता है, उसकी पीसेस होते हैं। क़दर मा युमज़ग, जितना आदमी चबा सके, जितना आदमी खा सके, नहीं छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, बल्कि छोटा सा, जितना इंसान के गोश्त की पीसेस जितनी बड़ी बड़ी होती है तकरीबन उतना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गोश्त का लोथड़ा बनाता है और उसको इस हालत में 40 दिन तक रखता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। गोया कि 40 दिन नुतफा, 40 दिन अलका और 40 दिन मुज़गा, गोया कितने दिन हुए? 120 दिन। और कितने महीने हो जाएंगे 120 दिन? तकरीबन 4 महीने, क्योंकि एक महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का। जो हम उसको तकसीम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो कितने महीने निकल के आएंगे? 4 महीने। गोया कि ये प्रोसेस 4 महीने का होता है, नुतफा, अलका, मुज़गा का। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फरिश्ते को हुक्म देता है और शक्ल सूरत पैदा करता है उसके अंदर, और फरिश्ता आकर के 4 चीजें उस बंदे के ताल्लुक से लिखता है। शकीयुन सईदुन, नेक बख्त होगा कि बदबख्त होगा। ज़करुन उनसा, आदमी मतलब औरत होगा, औरत होगी, या मर्द क्या है,
लड़का होगा या लड़की, ज़कर है या उनसा, और इसी तरीके से उसकी अजल को, उसकी मुद्दत को, कितने साल दुनिया के अंदर रहेगा, और इसी तरीके से उसके अमल को, इन तमाम चीज़ों को, 4 चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते को हुक्म दे करके भेजता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़ह व गैर मुख़ल्लक़ह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुज़ग़े को, जो कि गोश्त का लोथड़ा है, उसको प्रॉपर शक्ल, मुकम्मल शक्ल, मुकम्मल तख्लीक अता करता है, और अदरवाइज नहीं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल को, उस गोश्त के लोथड़े को साकित कर देता है। यानी फतकुनु तारतन मुखल्लका, तो कभी कभी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है, उस जब चाहता है जिसको, मतलब जिस मुज़ग़े को, उसको प्रॉपर शक्ल, इंसान की शक्ल अता फरमाता है, पूरी तख्लीक, मुकम्मल तख्लीक उसको अता करता है, और फिर वो अपने रहम मादर के अंदर और दीगर महीने रह करके उसके बाद उसकी पैदाइश होती है। और या तो ऐसा नहीं होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको प्रॉपर शक्ल नहीं अता करता है, बल्कि वो रहम मादर से गिर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हमल को साकित कर देता है। तो ये कहा मुखल्लका, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पूरी मुकम्मल प्रॉपर शक्ल अता फरमाता है, और वो अपने माँ के रहम मादर के अंदर ठहरा रहता है, चाहे वो 6 महीने के बाद तक, 6 महीने से, जो कि अकल्ले मुद्दत हमल है, 6 महीने से 9 महीने के बीच में कभी जो पैदाइश हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुकम्मल बच्चे की शक्ल में पैदा करता है। और नहीं तो वगैर मुखल्लका, नहीं तो उसकी तख्लीक मुकम्मल नहीं होती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तख्लीक को मुकम्मल नहीं करता है, और शुरू ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हमल को साकित कर देता है। वही कहा लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़े कर दें, व नुक़िर्रु फिल अरहम मा नशा, और हम उस मुज़ग़े को और उस गोश्त के लोथड़े को रहम मादर के अंदर रखते हैं जितना हम चाहते हैं, यानी 7 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रहम मादर के अंदर रखना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको रहम मादर के अंदर रखता है। कब तक? इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त तक। फिर जब उसका वो मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाता है, फिर वो अपने माँ के रहम से पैदा होता है। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुमको जनीन पैदा किया, पहले तुम बच्चे थे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको तिफल बनाता है, जनीन छोटा, उसके बाद नुखरिजुकुम तिफला, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम्हारे उसके अंदर हम और ग्रो करते हैं, तुमको और बड़ा करते हैं, तुम तिफल होते हो। उसके बाद सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको और बड़ा करता है, यहाँ तक कि तुम अपनी पुख्तगी की उम्र तक पहुंच जाते हो। पुख्तगी की उम्र कितने हैं? 30 से 40 के बीच की उम्र को क्या कहते हैं? पुख्तगी की उम्र। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन पुख्तगी की उम्र के बाद जिसको चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन वफा दे देता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्री, और उन्हीं में से कुछ बहुत सौ को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्ज़ल उम्र, ऐसा उम्र जिसमें आदमी दूसरे के का मोहताज हो, उठने बैठने का, खाने पीने का, पेशाब पैखाने का, यानी बताते खुद अपने तमाम ज़रूरियात को पूरा ना कर सके, बल्कि उसमें किसी दूसरे का सहारा, किसी दूसरे का वो मोहताज होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको अर्ज़ल उम्र, यानी बुढ़ापे की तरफ, जिसमें तुम्हारी अक्लें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें तुम्हारे हवास से कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें तुम्हारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, जो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, तो बाज़ लोगों को हम अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा देते हैं।
اور ارذل عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. لکی یعلم من بعد علم شیئا، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کیونکہ جب آدمی بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اشد پختگی کی عمر کو پہنچا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو جانکار ہوتا ہے، لیکن جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے عقل کام کرنا بند کر دیتے. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جان سکے، من بعد علم شیئا، بہت ساری چیزوں کو جاننے کے بعد. یعنی اللہ رب العالمین نے جب اس کو بچہ بنا کے رکھا تھا، جب وہ بچے کی حالت میں تھا، جب وہ نوجوان تھا، پھر جوان ہوا، پھر اشد عمر کو پہنچا، اپنی پختگی کو پہنچا، تمام چیزوں کو جانکار ہوا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ لا یعلم، یعنی ارذل عمر کو اس کو پہنچا دیا. اب ارذل عمر میں اس کے عقل اور تمام چیزیں کام کرنی بند کر دیتی ہیں، جس سے وہ تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے جان نہیں پاتا ہے. تو وہی کہا لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جان سکے، من بعد علم شیئا، تمام چیزوں کو جاننے کے بعد. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، مثال دے رہا اللہ رب العالمین کی پہلی مثال کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اے انسان جو تم اس مگن میں ہو، اس فکر میں ہو کہ وہ اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے تمہاری جو پہلی تخلیق تھی اس کو کس قدر پیچیدہ تھی، اللہ رب العالمین تم کو اس سے پیدا کر سکتا ہے جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، جب تمہارا کچھ تھا ہی نہیں، جب تم عدم میں تھے، عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اللہ رب العالمین. تو جو ایک مرتبہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے، تو دوبارہ کیا اس کو پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ نیور، کبھی نہیں. اللہ رب العالمین دوبارہ ہم کو پیدا کر سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین مثال دے رہا تھا. اور دوسری مثال اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ لوگوں کیا تم نے دیکھا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم نے زمین کو بنجر، یعنی زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین بنجر ہو چکی ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے، نہ وہ کوئی اور چیز پیدا کر سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھیں گے کہ زمین میت ہو چکی ہے، خشک ہو چکی ہے، اس پر کوئی نبات، کوئی پودے، کوئی پیڑ، کوئی اور چیز پیدا، کوئی گھاس پھوس کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، لیکن جب اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، وہ کیا ہوتی ہے؟ ہری بھری ہو جاتی ہے، کھل اڑتی ہے، وربت، اور بڑھتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور قسم در قسم طرح طرح کے نباتات، رنگ برنگ نباتات پیدا کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مثال دی ہے کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے ایک مردہ، ایک میت زمین کو اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے اس کی وفات کے بعد. یعنی وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے، کوئی چیز اس پر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بارش نازل کر کے کس طریقے سے اس زمین کو اللہ رب العالمین زندہ کرتا ہے، اور وہ زمین پھلوں سے، وہ زمین کھیتیوں سے، وہ زمین اناج سے، اور وہ زمین تمام چیزوں سے، گھاس پھوس سے لہلہا اٹھتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے. تو جس طریقے سے ایک زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے مثال دیا کہ اے لوگو اسی طریقے سے تمہارے مردہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین تم کو دوبارہ اکٹھا کرے گا حساب و کتاب کے لیے. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تم کو تیاری کرنے کے لیے بھیجا تھا. اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں پر بہتر عمل کرنے کے لیے بھیجا تھا. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن اعمالا، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے، اللہ رب العالمین ہمارا اختبار لے کہ ہم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو وہی عمل کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا کہ ہم میں سے کس نے بہتر عمل کیا ہے اور کس نے بہتر عمل نہیں کیا ہے. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.